ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਬਿਘਨਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਥਾ ਪਾਈ ਤੈ ਪਾਂਡਵਨ ਪੰਡਤ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੈ ਅਰ ਗਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ, ਵਜ਼ੀਰੀ,
फकीरी तकदीरी जुहीरी अकलगीरी दान की दहीरी। ये दाता महाराज जी ने अपने पंथ नूं बख्शिश कीतियां। कालो कथा आपां विस्तार सहित सरवण कीती। कवियां दा संवाद सतगुरां दी सभा विच हो रहा है, क्योंकि आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। जिहो जिहो जी किसी दी अपनी बुद्धि है उस दे मुताबिक वो वाहिगुरु परमेश्वर दे स्वरूप बारे ओदी इस कुदरत बारे वर्णन करदा है। पर असल खेड़े है तुमरा लखा न जाहे पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। असल वास्तविक खेड़ है भी परमेश्वर दी खेड़ जानी नहीं जाती, ओदा पसारा लखिया नहीं जाता। आप अपनी बुद्धि दे मुताबिक कथन जरूर हुंदा है। आओ कवियां दे विद्वानां दे संवाद विचों कुछ ना कुछ मिलिया करदा है। ये जो संवाद विद्वानां दा हो रहा है, इहदे विच एक दूजे दी गल दी काट नहीं है। वेखो कितना सुंदर संवाद है। आम करके संवाद जदों हुंदा है दूजे दी गल नूं कट के अपनी गल नूं सिद्ध करन दा यतन हुंदा विद्वानां दा, भी मैं सही हां तूं गलत है। जदों अपने आप नूं सही ठहरा के दूसरे नूं गलत साबित करन दा जोर लगदा है, उदों फिर वो संवाद नहीं रह जांदा, वो विवाद बन जांदा है। ये जो संवाद हो रहा है ना कवियां दा, बड़े सुंदर ढंग नाल संवाद हो रहा है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ कवि ने दूजे कवि ਜਾਂ एक विद्वान ने किसी दूसरे विद्वान की काट नहीं की। एक विद्वान का कथन सुन लिया, फिर दूजे ने अपना दसिया। ये नहीं कहा भी पहले ने गलत दसिया। वो कहते मैनू इदां जापदा, तीजा कहता मैनू इदां जापदा, चौथा कहता मैनू इदां जापदा। सब का संवाद सुन के फिर कलगीधर पातशाह बोले हैं, आओ कवियां दे संवाद विचों लाहा प्राप्त करिए। ये विद्वानां दा संवाद है। इस संवाद दे विचों बहुत कुछ प्राप्त हुंदा है। मन बिरतियां एकागर करके समूह माई भाई गुरु चरनां विच अपणियां हाजरियां लवाओ ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा एक बार श्री सतगुरु बैठे अपने पाए। एक बार दा बचन है कि सतगुरु जी अपनी मौज विच बैठे। कलगीधर जी महाराज जी दा दरबार सजिया होया, दीवान सजिया होया, और पातशाह अपनी मौज विच अपने आनंद विच बैठे हन। कथा पई तैं पांडवन पंडित भारत आए। अचानक एक महाभारत का कोई पंडित सी, महाभारत का विद्वान सी, क्योंकि महाभारत बड़ा बड़ा विशाल ग्रंथ है, संस्कृत विच लिखिया होया सी। कलगीधर जी ने उहदा पाखा विच कई परवां दा अनुवाद करवाया सी। मैं कल भी दसिया सी, जिवें कवि टहकण कंकण जी वर्गियां ने। तो ये जिहड़ा पंडित सी, ये महाभारत का विद्वान सी। इहने कोई पांडवां की कथा सुनाई, पांडवां का जिक्र चलिया, वो कथा इस पंडित ने वर्णन की। तैं पाछे चर्चा पई। जदों इन्हें कथा की, बाद विच चर्चा चली। विद्वान बैठे सी, सारे कवि बैठे सी। विद्वान ते कवि बह के चर्चा करन लगे। चर्चा चल पई। मरियो न आवे कोई। कहते भी जदों कोई मर के चला जाता भी वो मरिया होया वापस आके नहीं दसदा भी वो किहो जिहा है, उत्थे की वरतदा है, की वरतारा हुंदा है। जिहड़ा मर के चला गया वो मरिया होया वापस नहीं आउंदा। क्या जाने क्या होए तैं हैवा ना ही होए। कहते की जानिए
ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ, ਤਬ ਬੋਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਤਮ ਰਸੀਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਬੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਵਾਏ ਹਵਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ। ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ, ਗੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਕਵੀਓ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ, ਕਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗਾ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਵਲ ਕਮਲ ਖਿੜੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਲੋ ਹਵਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਹਵਾਲ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਭਲੋ ਹਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਊ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ, ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਹਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਵਤਾ ਕੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਭ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਸਨ, 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਭਾ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸੋਭਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਭਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਤਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਕਠਨ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲਕ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਮੂਲਕ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਹਟੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਰਤਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੇ ਭਲੀ ਵਾ ਬੁਰੀ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਸਵਾਰ। ਇਹਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇਉਂ ਕਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਹਟੇ। ਲਾਗਿਓਂ ਤੀਸਰੇ ਕਵੀ ਸਨ ਭਾਈ ਉਦੇ ਰਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੀ ਕਾਹੂ ਕਾਲ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਫਲ ਦ੍ਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਬੀਜਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰਾਵਰ ਬੋਲੇ ਜੀਵ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਅੰਸ਼ ਵਿਨਿਹਾਰ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕਵੀ ਸਨ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਦੇ ਰਾਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਹਟੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਰਾਵਲ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਰਾਵਲ ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ। ਜੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸਨ ਕਵੀ ਰਾਵਲ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਅੰਸ਼ ਨਿਹਾਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ। ਸਭ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੰਡ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੋਭ ਪਸਾਰ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਰਾਵਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਦੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਕਦੇ ਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲੂ ਬੋਲੇ ਦੇਹ ਜੜ ਪੰਜ ਤਤ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਲਾਗਿਓ ਭਾਈ ਅੱਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਅੱਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੇਹ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੈ, ਜੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਨ ਤੱਕ ਆਹੇ ਜੜ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੜ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਜੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਜੜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਚੇਤਨ ਆਪੇ ਆਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ। ਇਹ ਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਜੜ ਹੀ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੇਤਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਠ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਉਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਸਰੋਤੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਅੱਲੂ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਚੇਤਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੜ ਹੈ। ਮਧੂ ਬੋਲੇ ਜੋ ਸਹੀ ਚੇਤਨ ਪਰਮ ਸਰੂਪ। ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਕਵੀ ਮਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਵੀ ਮਧੂ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਅਨੂਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਦਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਸਵਰੂਪ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਨ ਅਗਨ ਜਿਮ ਸੀਤ ਸੀਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਪਾਨੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚ ਅੱਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਓਰਾਗਰ ਪਾਣੀ ਵਹਿਆ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਤ ਸੀਤ ਜਿਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਹਾਰ ਦੇਖੋ ਕਵਿਤ ਦੂਜਾ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਣਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਕਾਹਦਾ ਬਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਾ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਜਿਉ ਬਾਲ ਮਾਏ ਕੀ ਰੀਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ, ਚੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਚੰਦਾ ਜੀ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਜਿਉ ਬਾਲ ਮਾਏ ਕੀ ਰੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਉ ਗਤ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮੀਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਲੂ ਬਿਸ਼ਨ ਫਕੀਰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸੁਨੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਬੱਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਸੀ ਕਵੀ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕੋਲੋਂ ਬੱਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਲੂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਦੂਜੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਵੀ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ,
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ? ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਠੀ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਬੱਲੂ ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਤਿਉ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰ ਜੀਵ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵੀ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਬੜੇ ਘਰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਈਏ, ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ, ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਆਪ ਬੌਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਦੋ ਵਿਧਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵਿਧਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਜੀਵ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਲੱਖ ਮਣ ਬੋਝ ਜੇ ਸੋਈ ਮਰਤਾ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਲਾਗਿਓ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦਾ ਅੱਗੇ। ਲੱਖ ਮਣ ਬੋਝ ਜਿਹੇ ਸੋਈ ਮਰਤਾ ਭਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜਨ, ਦੂਜਾ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਫਿਰ ਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਤੇ ਹਲਕੇ ਲੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇਉ ਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਡੁੱਬ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਡੁੱਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਏ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਤਰ। ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ ਬੂਢੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਹੌਲੇ ਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵਜਨ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਤੇ ਹਲਕਾਪਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਭਾਰਾਪਨ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਕਾਪਨ ਹੈ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ। ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾਪਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ
ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਆਪ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨੀ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੈ ਸਾਧੋ ਸੁਨੋ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵੀ ਈਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸਾਧੂਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਸੁਣੋ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਏ ਨਾਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਅਗਤਾ ਨੈ ਸੰਸੇ ਯਾ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦਾ। ਅਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖੀਆ ਸੁਪਨੇ ਏਕ ਨਰ ਕਲਪੈ ਰੂਪੇ ਅਨੇਕ। ਕਵੀ ਸੁਖੀਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਣਿਆ। ਕੀ ਭਲਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਸੁਖੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਚ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਲਪੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਸੇ ਈਸ਼ਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜ ਬਵੇਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਪਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਜਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਸੁਖੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਧਰਮ ਹੈ
ਆਪਨੋ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣੋ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਣੋ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਜ਼ਤ ਸਗਾਵੋਰ, ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਂ ਜਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨ ਧਰਮ ਸਕਲੇ ਨਿਫਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਲ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਸ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਖਾਲਸਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਤੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੇ। ਆਨ ਧਰਮ ਸਕਲੇ ਨਿਫਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਵੇਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਵੇਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੁਮੇਰ ਤੁਲ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਈ ਤੁਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਈ ਤੁਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਣਾ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਸਮਝਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਮੂਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਤੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਹੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਤਿਆਗ ਮੂਲ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਤਿਆਗ ਮੂਲ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੰਪਟ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਪਦਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਿਆਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਆਖਿਆ ਲੈ ਧੀਰਮੱਲਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਅੰਸ-ਬੰਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਪਿੱਸੂ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਪਹਾੜੀਏ ਰੰਜ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਗ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। त्याग का भी त्याग करना, जो त्याग दिता है उस त्याग दे त्याग का भी त्याग करना। मैं आ चीज छड़ दी, कह दिया भी मैं अज तो बाद आ चाह पीनी छड़ दी, त्याग दी है, यानी कि ओदी बिरती मेरे मन च है भी मैं छड़ दी है। त्याग दा त्याग, फिर ओनू त्यागना भी छड़ दी। क्या छड़ दिता? ये तो वैसे भी छुट जानी सी जदों तन च प्राण निकलने सन, ओदा भी त्याग कर देगा। फिर अगे होर सूक्ष्म हुंदा चलिया जांदा त्याग कि महाराज मैं त्यागी हो जावां सारियां चीज़ां दा, मैं त्यागी हो जावां, इहदा भी त्याग करना, होर सूक्ष्म हो जाना। तो त्याग मूल है, ध्यान सिंह जी कहंदे धर्म दा। जिथे त्याग है उथे ही वैराग है, उथे ही धर्म है। ध्यान तरे ए परम धन, सतगुर पद की धूर। विषय भोगां तो दूर हो के रहना, विषय भोगां दा त्याग करके रहना और अपने सतगुरु जी दे चरण कमलां दा ध्यान धारण करना। ध्यान धरै यह परम धन, ये सब तो श्रेष्ठ खजाना है कि गुरु साहब जी का स्वरूप ओदा ध्यान धारण करना, सतगुरु जी दे चरनां दी धूड़ अपने हिरदे विच धारण करने। माला सतगुर जाप की, माला सिंह की जान। लागे भाई माला सिंह जी बैठे सन। भाई माला सिंह ते लौरा सिंह का भी एक प्रसंग आउंदा। ये भाई माला सिंह जी कोलों बोले, माला सिंह माला सतगुर जाप की, माला सिंह की जान। कहते मैं माला सिंह मेरा नाम है, मेरे को जिहड़ी माला है वो मेरे सतगुरु कलगीधर दे नाम दे जाप दी माला है।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਪਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੂਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਚਤੁਰ ਵਰਗ ਕੋ ਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਚਤਵਰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਸਾਧਨ ਜੋਗ ਕੇ ਸੰਮਤ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਆਂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੁਲਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਨः ਪੁਨः ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੰਵਾਦ ਇਹ ਸਭਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਰੇ ਬਾਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਬੋਲ ਹਟੇ, ਸਭ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਧੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੰਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਢਾਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਤੇਗੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਗਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਗਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, हे संतः कै सदा संग, ਆਧਾਰ हे ठाकुर हूँ दासरो, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, नानक दीजै नाम दान, ਰਾਗੋਈ ਐ ਪਰੋਏ, आए प्रभ शरणागति, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, एक अखर हर मन बस्त, ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਹਾਲ, वाहिगुरु नाम जहाज है, ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, जो शरदा कर सेवंदे, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ, वाहिगुरु नाम जहाज है, ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, जो शरदा कर सेवंदे, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।